प्रणवानंद स्वामीजी सत्संग आणि प्रवचन कार्यक्रम उद्घाटन केले। श्री सिद्धारूढांचा आध्यात्मिक संदेश संपूर्ण जगाला दाखविला पाहिजे। श्री प्रणवानंद स्वामीजी तगलूर ते हालहल्लाळी श्री सिद्धारूढ मंदिरापर्यंत भव्य मिरवणूक काढण्यात आली। सोमवारी हुलसूर तालुक्यातील तगलूर हालहल्लाळी मध्यभागी असलेल्या श्री सिद्धारूढ मठाच्या परिसरात श्री सिद्धारूढ यांच्या 7व्या जत्रा महोत्सवानिमित्त दिनांक 2 जानेवारी ते 6 जानेवारी पर्यंत सत्संग आणि प्रवचन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। श्री सिद्धारूढ मठाचे पीठाधिपती श्री प्रणवानंद स्वामीजी बोलत होते की श्री सिद्धारूढ हे कोणत्याही एका जातीपुरते मर्यादित नाहीत आणि प्रत्येकाला त्यांच्या सर्वोच्च आत्म्याच्या संदेशाची आवश्यकता आहे। मानवांसाठी हवा, पाणी आणि प्रकाशाइतकेच अध्यात्म आणि सत्संगात सहभाग घेणे आवश्यक आहे। त्यांनी सांगितले की या 5 दिवसांच्या सत्संग आणि प्रवचन कार्यक्रमाचा प्रत्येकाने लाभ घ्यावा। सैदापूर सिद्धरूढ मठाचे पीठाधिपती श्री सोमेश्वरानंद स्वामीजी म्हणाले की पैसा कायमचा नसतो, तो स्वतः येतो आणि स्वतः जातो। पैसा कायमचा राहण्यासाठी आलेला नाही, चांगले कर्मच आपल्या सोबत येतात। यावेळी बोरगी पुरंदल मठाचे श्री महालिंगेश्वर स्वामीजी, बेल्लूर सच्चिदानंद आश्रमाच्या मातोश्री अमृतानंद माता, ब्यालहल्ली सिद्धरूढ मठाचे श्री नागलिंग स्वामीजी, संगीतकार प्रेमकुमार गौंडगावे, विजयालक्ष्मी पांचाळ, प्रमुख प्रभू कामना, विश्वनाथ सेरीकर, हनुमंत चाकुरे, शांतलिंग, रवींद्र बिरादार, कविराज बिरादार, बंडेप्पा मंढाळे, बलबीन चाकुरे, अंकोश हंदिकेरे, विरेश पाटील, नागनाथ सेरीकर, मन्मथ लांडगे आदी उपस्थित होते। माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष राजशेखर पाटील यांनी स्वागत केले, तर विठ्ठल रेड्डी यांनी आभार प्रदर्शन केले। तगलूर येथून हालहल्लाळी येथील श्री सिद्धारूढ मंदिरापर्यंत भव्य पालखी मिरवणूक काढण्यात आली। मंदिरात मिरवणूक आल्यानंतर षटस्थल ध्वज फडकविण्यात आला व त्यानंतर श्री सिद्धारूढ यांची आरती करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले। तगलूर गावातील महिला एकाच गणवेशात डोक्यावर मंगलकुश घेऊन सहभागी होऊन गावातील महिला व नागरिक कौल टिपरे खेळत काढलेल्या मिरवणुकीने पाहणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले। फुले आणि हारांनी सजवलेल्या खुल्या वाहनात श्री सिद्धारूढांची मूर्ती आणि दुसऱ्या खुल्या वाहनात श्री प्रणवानंद स्वामीजी, श्री महालिंगेश्वर स्वामीजी, श्री सोमेश्वर स्वामीजी आणि पालखीसह मिरवणुकीत भाविक भक्तांनी भव्य शोभायात्रा दिसून येत होती। स्टार हुलसूर न्यूज तगलूर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि जगद्दगद्दगज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदक्षिणम्। ಚಿಂತೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯನ್ನ ಕಳೆದು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಂತ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಪತ್ತು. ನಾವೇನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಧನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೇನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಷ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ, ವರ್ಷ ದುಡಿತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾರಿ? ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಸಾಲನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ।
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರ ಸಂಪತ್ತು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜನರ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ ಇದು ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಸಿರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. ಇದನ್ನೆಚ್ಚಿ ಕಡಬೇಡ ಸಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಮರೆಯದೆ ಪೂಜಿಸೋ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣರವರು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರ ಈ ನಾವೇನು ಸಂಸಾರದಾಗ ಗಳಿಸುವಲ್ಲ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರವ್ರು. ಸಂಸಾರವೆಂಬುದೊಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಟರು. ಹೆಂಗ ಗಾಳಿ ಒಳಗ ಈ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಅದೆಷ್ಟೊತ್ತನ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಗಾಳಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಪ ಬಹಳ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಂಗ ನಾವೇನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಾಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೋ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂತಾರ ಇದು ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೊಡರು, ಗಾಳಿ ಹಚ್ಚಿದಂತ ಒಂದು ದೀಪ. ಸಿರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ಸಂತೆಯ ಮಂದಿ ಕಂಡಯ್ಯ. ಒಂದು ಜಾತಿ, ಮತ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವುದೇ ಸೀಮೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತವರಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಜನಾಂಗವನ್ನ ಆದರಿಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಸೀಮಾತೀತ ಪುರುಷರು. ಹೇಗೆ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಇವಕ್ಕೆ ಸೀಮಾ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೂರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಟ ಬೀಳಿ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂತೀರಿ, ನಮ್ಮೂರಾಗ ಅಟ್ಟ ಸುಳಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಳಕು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಬೆಳಕನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ವೇದಾಂತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯಗಂತೂ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಟೆನ್ಷನ್ದಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸದ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ದಾಗೆ ಕುಂತೀರಿ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಸಾರದಾಗ ತಾಪಿರ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಬಿಸಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮನುಷ್ಯ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತಪ್ತನಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಹಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ. ಹಂಗ ಜೀವನದಾಗ ಅಪತ್ರಯ ಒಂದ ಎರಡ ಅನಂತ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಲುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೆರಳಿಗೆ ಹೆಂಗ ಬಂದ ಅಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ.